В последнее время активно повторяется тезис о том, что князь Гасан Джалал был не армянином, а представителем исчезнувшего народа кавказских албанцев. Цель подобных утверждений – переписать историю Карабаха и поставить под сомнение армянское присутствие в регионе. Но исторические источники говорят об обратном. Кто основал Хаченское княжество? Его основал Гасан Джалал Дола. Так он был армянином, тебя не смущает? То есть ты считаешь, что Гасан Джалал Дола был армянин? А теперь посмотри, Гасан Джалаляны, он, его сын, его внук, кто были его католикосы? Можешь посмотреть? Кто были католикосы Гасана Джалала? Гасан Джалал Дола был албанцем, и его католикосы были католикосы албанские. Гасан Джалал происходил от династии восходящих правителем Кавказской Албании Аран-Шахиком. Однако между этим происхождением и его реальной идентичностью пролегает почти 4 века. Уже в 9 веке его предок Сахал Сымбатян упоминается в армянских хрониках как князь, союзник армянской знати и покровитель армянской апостольской церкви. С этого времени начинается устойчивый процесс армянизации рода через язык, веру и династические браки с армянскими домами Сюни, Арцруни, Багратидами. К 13 веку Гасан Джалал полностью принадлежал армянскому культурному и церковному миру. Он строил монастыри, писал на армянском, правил армянским населением и исповедовал армянскую веру. Его главный проект, монастырь Ганзасар, стал духовным и политическим центром Арцаха. Там же располагалась и католикосия, чьи главы носили титул «Католикос Кавказской Албании». Иногда пытаются представить этот титул как доказательство существования отдельно албанской церкви, но в действительности он был лишь историческим пережитком. После утраты автокефалии в 705 году Кавказская албанская церковь вошла в состав армянской апостольской церкви. Все последующие католикосы имели армянские имена, писали на армянском языке, участвовали в армянских соборах и действовали в рамках армянской духовной традиции. Сохранение титула не уникальное явление. Даже сегодня британский монарх официально носит звание король Канады, король Австралии, король Новой Зеландии, хотя эти страны являются полностью независимыми. Эти титулы не означают реальной власти. Они сохраняются как символ исторической преемственности. То же самое и с титулом католикоса Кавказской Албании. Он использовался как традиционная формула, а не как отражение особого этнического или канонического статуса. Называть Гасана Джалаляна албанцем все равно, что утверждать, будто Александр Невский был скандинавом только потому, что его предок Рюрик пришел с севера. К 13 веку Александр был православным русским князем, символом своей эпохи, но никто не называл его норманом. Это выглядело бы нелепо. Гасан Джалал был армянским князем, жившим, правившим и умершим в армянской традиции. Представлять его иначе значит игнорировать очевидные факты. И тем более авторитетный историк сам говорил: «Мин и чузи Албания йохту, нету Албании 1200 лет». А Гасан Джалал правил 800 лет назад. Շատ կարևոր ինֆորմացիա բոլորի համար։ Քչերը գիտեն, որ փոքր Արարատ լեռը Սիսը մինչև 1934 թվականը Իրանի տարածքի մաս է կազմել։ Եվ Փեհլևիների դինաստիայի հիմնադիր Ռեզա Շահն այն վաճառել է Թուրքիային։ Անհեռատես եւ կաշառված Իրանի Շահ Ռեզա Փեհլևիի պատճառով վերջնականապես կորցրեցինք Նախիջևանը եւ Սիս լեռը։ Արարատ լեռան մի հատվածը։ Ինչպես գիտենք, Հայաստանի Նախիջևան նահանգը 1920 թվականին ապօրինաբար արհեստական ձևավորված Ադրբեջանի մաս կազմեց։ Դիտարկելով ներկայիս Նախիջևանի աշխարհագրական դիրքը եւ սահմանները, դժվար չէ նկատել, որ այն նախկինում մինչև 1934 թվականը միայն Հայաստանի եւ Պարսկաստանի հետ է սահման ունեցել։ 1934 թվականից հետո, երբ Պարսկաստանի շահ, թագավոր Ռեզա Փեհլևին իր տարածքի 8 կիլոմետրանոց, այլ գնահատականներով 10 կիլոմետրանոց հատվածը, ներառյալ Սիս լեռը նվիրաբերեց Թուրքիային, Նախիջևանը Թուրքիայի համար ձեռք բերեց աշխարհաքաղաքական կարևոր նշանակություն։ Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրով Աթաթուրքի եւ Ռեզա Փեհլևիի միջև տեղի ունեցած տարածքների փոխանակումից հետո դադարեցվեց Արևելյան Հայաստանի, մասնավորապես Նախիջևանի համար Թուրքիայի եւ Պարսկաստանի բազմադարյա հակամարտությունը։ Պարսկաստանի անհեռատես միապետ Ռեզա Շահը չէր էլ կարող պատկերացնել, որ իր դավադիր գործարքի հետևանքով 21-րդ դարի 20-ական թվականներին Իրանի իշխանությունները ստիպված են լինելու Զանգեզուրի կամ որ նույնն է Թուրանական միջանցք բացելու երազանքի իրագործման նպատակով Հայաստանի տարածքի հատումը կանխելու համար թուրքական աշխարհին ցույց տալ իրենց կարմիր գծերը։ Մինչև Թուրքիայի եւ Իրանի միջև կնքված այդ խայտառակ գործարքը Մեղրիի սահմանային անցակետից բացի Հայաստանն ունեցել է Իրանի հետ հաղորդակցվելու ցամաքային եւս մեկ ճանապարհ՝ ներկայիս հայ-թուրքական սահմանի Վեդիից դեպի հարավ ընկած հատվածը,
որը ինչպես նշվեց 1934 թվականին հանձնվել է Թուրքիային։ Ավելորդ է անգամ նշել, թե այդ ճանապարհն ինչպիսի աշխարհաքաղաքական եւ ռազմավարական նշանակություն կունենար թե Իրանի եւ թե Հայաստանի համար, որի շնորհիվ մենք Իրանի հետ ավելի սերտ սահմանային հարաբերություններ կունենայինք։ Երևանն անհամեմատ ավելի մոտ ճանապարհով կհաղորդակցվեր Իրանի հետ։ Իր նպատակին հասնելու համար Թուրքիան ահա թե ինչ արեց։ Քութուրի դաշտը, որը նախկինում պատկանում էր Պարսկաստանին եւ օկուպացվել էր Օսմանյան Թուրքիայի կողմից, նախապես վերադարձվեց Իրանին։ Վերադարձված Քութուրի դաշտի դիմաց 1934 թվականին Պարսկաստանն իր երկրի հյուսիս-արևմտյան շրջաններից, վերադարձված Քութուրի դաշտի դիմաց 1934 թվականին Պարսկաստանն իր երկրի հյուսիս-արևմտյան շրջաններից 840 քառակուսի կիլոմետրանոց տարածք հանձնեց Թուրքիային, որի մեջ էր մտնում Սիսլերն իր հարակից տարածքներով։ Նշված տարածքների փոխանակման հարցում Ռեզա Շահի շահագրգռվածությունը պայմանավորված չէր միայն հարևան ժողովուրդների միջև բարեկամական հարաբերություններ հաստատելու անհագ ցանկությամբ։ Այս հարցում որոշիչ դեր է խաղացել նաև Աթաթուրքի կողմից խոստացված նյութական շահագրգռությունը։ Ըստ թուրքական աղբյուրի, Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը մինչ այժմ Ադրբեջանի կազմում է մնացել միայն Աթաթուրքի շնորհիվ։ Քանզի Աթաթուրքը դրսևորելով մեծ հեռատեսություն, իր անձնական դրամական միջոցներով Ռեզա Շահից գնել է այդ տարածքը, որի շնորհիվ այժմ Թուրքիան ցամաքային սահման ունի Նախիջևանի հետ։ Այդ գործարքը չլինելու դեպքում ներկայումս հատկապես Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի կողմից չէին հնչի Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ բարբաջանքները։ Փաստորեն հայերի համար ոչ միայն ռազմավարական, այլ առաջին հերթին բացառիկ հոգևոր, սրբազան նշանակություն ունեցող Սիսլերը բարձրությունը 3611 մետր 1934 թվականին հայտնվել է Թուրքիայի տարածքում ոչ թե փոխանակման, Քութուրի դաշտը նախապես արդեն հանձնվել էր Իրանին, այլ դավադիր գործարքի հետևանքով, այն էլ Պարսից թագավորի անձնական շահի ակնկալությամբ։ Մեծ գաղտնիք չի լինի, եթե ասենք, որ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ հայկական զինված ուժերը մտադրված էին հարձակվել եւ ազատագրել Նախիջևանը, սակայն Թուրքիայի հետ ընդհանուր սահմանի արկայությունը հնարավորություն տվեց Նախիջևանում կենտրոնացնել մեծ թվով զինուժ եւ զինտեխնիկա, ինչն էլ հայերին ստիպեց հրաժարվել իրենց մտադրությունից։ Այս ամենի հետ մեկտեղ կարևոր է նաև ռուսների կողմից 1926 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի ռուս-թուրքական կամ ինչպես ընդունված է ասել Լենին-Քեմալ պայմանագրով Բաթումի հետ փոխանակության նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունից Թուրքիայի օգտին օտարված մեր մյուս Սուրբ Լեռան Մասիսի բարձրությունը 5137 մետր եւ հարակից շրջանի վերադարձը Հայաստանին։ Նկարում Ռեզա Շահ, Ֆահրեդդին Ալթայ, Քեմալ Աթաթուրք, Անկարա 1934 թվական։